जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने सावित्री व्रत हिंदू धर्म रे एमिति गोटे पवित्र व्रत जहाँ को प्रत्येक विवाहित नारी माने निजर स्वामी दीर्घ आयुष सुखमय जीवन और परिवार शांति पाई भक्तिर सहित पालन करती। कह जाए एही दिन भक्ति और नियमर सहित व्रत करिले माँ सावित्रींकर असीम कृपा मिलता है एवं जीवनर बड़रू बड़ समस्या मध्य दूर हो जाए। किंतु बहुत लोक एमिति अछंती जो माने सावित्री व्रत करुथिले मध्य ठीक पूजा विधि जानी नाहंती। कहीं कहीं अजाणतरे एमिति किछि भूल करि देई थांती जहार कारण रे व्रतर पूर्ण फल मिल न थाए। तेबे आजिर एही भिडियो आमे जानिबा सावित्री व्रतर संपूर्ण पूजा विधि, सकाळु उठिबा परठारु पूजा शेष हेबा पर्यंत केउ केउ नियम मानिबा दरकार, केउ सामग्री लागि थाए, बटवृक्ष पूजा किपरि करिवे, सूता केते थर बांधिबे, केउ भूल करिवे नाही एवं केउ उपाय करले माँ सावित्रींकर विशेष आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। जदि आपण एही वर्ष सावित्री व्रत करुछंती तेबे एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण आज आमे आपनकु कहिबा पई जाउछु किछि एमिति गुप्त और जरूरी कथा जहाँ बहुत लोक माने जानि नाहंती। तेबे चलंतु जानिबा सावित्री व्रतर सठिक पूजा विधि और एहार महत्व विषय रे। तेबे यह संपर्क में जानिबा पूर्व भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु जहाँकि आपण मानक पई बहुत जरूरी अटे। यह सहित भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुतबा कमेंट बॉक्स रे आपण सावित्री व्रत पालन करुछंती कि नाही ताहा निश्चय लिखंतु। जदि पालन करुछंती तेबे हाँ लिखंतु, जदि पालन करू नाहंती ताहले ना लिखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु आ डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करिबा। तो सर्वप्रथमे आमे आपनकु कहिबु सावित्री व्रत काहींकी पालन करा जाए। सावित्री व्रत हेउची हिंदू धर्मर एक पवित्र और श्रद्धा भरा व्रत जहाँ प्राय समस्त विवाहित नारी माने निजर स्वामी दीर्घ आयुष सुस्थ जीवन और परिवार सुख शांति पाई पालन करती। एही व्रत पछरे रहिछि सती सावित्री और सत्यवानंकर अमर कथा। कहा जाए सती सावित्री निजर भक्ति धैर्य और पति प्रेमर शक्ति रे जमराजों को मध्य प्रसन्न करथिले एवं निज स्वामी सत्यवान को पुणी थरे जीवन प्रदान कराइथिले। सेथिपाई एही व्रत को नारींकर भक्ति समर्पण और सत्य प्रेमर प्रतीक बोली माना जाए। लोक मानकर विश्वास अनुसार जो नारी भक्तिर सहित सावित्री व्रत पालन करती सेमानंकर स्वामींकर जीवन में आसुथिबा बड़रू बड़ समस्या दूर हो जाए। घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाई थाए एवं दाम्पत्य जीवन आहुरी मजबूत होता है। एही दिन बट वृक्षर पूजार मध्य विशेष महत्व रही कारण बट गछ को बा बर गछ को दीर्घ आयुष और अखंड सौभाग्यर प्रतीक माना जाए। सेथिपाई प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या दिन में नारी माने उपवास रखी माँ सावित्रींकर पूजा करिथांती एवं निज परिवार मंगल कामना करिथांती। हेले एबे जानतु आपण एही सावित्री व्रत दिन सकाळे कौन करिवे। तबे बंधु माने सावित्री व्रत दिन सकाळु शीघ्र उठिबा को बहुत शुभ माना जाए। सकाळे उठी सर्वप्रथमे भगवान को स्मरण करंतु एवं निज मनरे व्रत को भक्ति और नियमर सहित पालन करिवार संकल्प नियंतु। तापरे घर सफा करी पवित्र परिवेश सृष्टि करंतु कारण धार्मिक कार्य सफा सुतरा पवित्रतार विशेष महत्व रही थाए। स्नान करी सफा और पवित्र वस्त्र पिंधंतु। बहुत महिला माने एही दिन लाल हलदिया किंबा नुआ साड़ी पिंधि थांती कारण एहाकू सौभाग्यर प्रतीक बोली माना जाए। विवाहित नारी माने सिंदूर शंखा एवं एही भली अनेक सौभाग्यर चिन्ह सेमाने एही दिन धारण करिथांती। तापरे पूजा पाई आवश्यक समस्त सामग्री गुड़ी को एक स्थान रे सजाई रखिथांती जेपरिक फूल फल धूप दीप सिंदूर सूता बरपत्र नड़िया इत्यादि। पूजा स्थान रे एक सुंदर चौकी किंबा मंडप प्रस्तुत करी माँ सावित्री और सत्यवानंकर फोटो किंबा प्रतिमा स्थापन करंतु। जदि संभव घर पाखरे थिबा बर वृक्ष निकट को जाई पूजा पाई मानसिक प्रस्तुत करंतु। एही दिन मन को शांत रखिबा खराब कथा न कहिबा और भक्तिर सहित दिनटी को काटिबा पाई एहा बहुत शुभ बोली माना जाए। तबे एही व्रतरे बा पूजारे क्यों सामग्री गुड़िक व्यवहार होता है। तो सावित्री व्रत पाई
କିଛି ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ସଜାଇ ରଖିବା ଭଲ ମାନାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା। ଏହାପରେ ପୂଜାର ଚୌକି ଓ କଳସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଧୂପ, ଦୀପ, ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ ଓ ଅକ୍ଷତ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଇଁ ତାଜା ଫୁଲ ଓ ଫୁଲମାଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ଖଜୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବରବୃକ୍ଷ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସୂତା କିମ୍ବା ଡୋରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗଛରେ ପରିକ୍ରମା କରି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପାନ, ସୁପାରି, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ମିଠା, କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଘରେ ତିଆରି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ପୂଜା ସମୟରେ ପାଣି ଭରା ଲୁଟା, ଆମ୍ବପତ୍ର, ବରପତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ମହିଳା ଏହି ଦିନ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା କଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ବିଧିକୁ ଭକ୍ତି ଓ ନିୟମର ସହିତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରି ଏକ ଚୌକି କିମ୍ବା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ତାପରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ୍ବପତ୍ର ଓ ନଡ଼ିଆ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂଜା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଓ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏହି ପୂଜାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଂଶ ମାନାଯାଏ। ଏହାପରେ ବଟବୃକ୍ଷ ବା ବରବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗଛରେ ବା ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଓ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସୂତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାଗା ଧରି ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ 7 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଆପଣ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଓ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଶେଷରେ ଆଳତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି, ସତ୍ୟ ମନରେ ଏବଂ ନିୟମର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବ୍ରତକୁ ଘରକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉପବାସର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଉପବାସର ନିୟମ କିଛି ଏହିପରି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ। ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଉପବାସର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଓ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପବିତ୍ର ମନରେ ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ବହୁତ ମହିଳା ଏହି ଦିନ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଫଳ କିମ୍ବା ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରର ପରମ୍ପରା ଓ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ମିଥ୍ୟା କଥା ନ କହିବା, ରାଗ ନ କରିବା ଓ ଖରାପ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ମାନାଯାଏ। ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା ଶେଷରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ରତା ଓ ନିୟମକୁ ମାନି ଭକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ରତ କଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ହେଲେ ଏହି ଦିନ କେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବ୍ରତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ କିଛି ଭୁଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ମାନାଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଅଜାଣତରେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରେ ବ୍ରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଦିନ ରାଗ, ଝଗଡ଼ା ଓ ଖରାପ କଥାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପବିତ୍ର ମନ ଓ ଶାନ୍ତ ଚିନ୍ତା ସହିତ କରାଯାଉଥିବା ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ।
ପୂଜା ସମୟରେ ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ବଟବୃକ୍ଷ ପୂଜାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିମ୍ବା ନିୟମ ମାନି ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ମାନାଯାଏ। ଅନେକ ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମଜା କରିବା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତି ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରତ କଥା ନ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ପୂଜାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ କରିଦେବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି, ନିୟମ ଓ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଭକ୍ତି ଓ ନିୟମର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କୃପାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଓ ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଏକତା ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବରଗଛର ପୂଜା କରିଲେ ଘରର ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନାରୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସତ୍ୟ ମନରେ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଓ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ବିଧି। ଉପବାସର ନିୟମ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପବିତ୍ର ବ୍ରତର ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରତର ସଠିକ୍ ନିୟମ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଧାର୍ମିକ, ବାସ୍ତୁ, ରାଶିଫଳ ଓ ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।